تو سلامت وطن تا قیامت وطن۔ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان 76 برس کا ہو گیا۔ ملک بھر میں 77واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بچے بڑے سب قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گئے۔ کراچی تا کشمیر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں۔ گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی تبدیل کر دیا۔ جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی، ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دشمن کو للکار، کہا پاک فوج کسی قیمت پر اپنی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا وطن عزیز کو کمزور کرنا ہے۔ ٹی ٹی پی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ افغانستان فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ، خیرخواہ اور ہمسایہ برادر ملک پر ترجیح نہ دے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد قوم میں نفاق پیدا کرنا ہے۔ سپہ سالار کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ جنرل سید عاصم منیر نے تقریر میں برمحل قرآنی آیات خوش الحانی سے تلاوت کی۔ سورہ المائدہ، آل عمران، حجرات اور سورہ یوسف کی آیات ترجمے کے ساتھ پیش کی۔ کہا مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آرمی چیف نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا۔ مظالم کی شدید مذمت، کہا ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ یوم آزادی پر سیاسی قیادت کا پاکستان کو خوشحال بنانے کا عزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام تاریخ کا بے مثل اور بے نظیر باب ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہل پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا آزادی کی شمع روشن کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دیا۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں شہید ہونے والوں کی بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بجلی سستی کیے بغیر صنعتی ترقی ممکن نہیں، جلد معاشی پلان اور بجلی کی قیمت میں کمی کی خوشخبری دوں گا۔ وزیر اعظم نے اچھی خبر سنا دی، کہا ملک میں سب اچھا نہیں ہے تو سب برا بھی نہیں ہے۔ دشمن ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے جھوٹ کی بمباری کر رہا ہے۔ یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزراء، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے زیادہ۔ بجلی کی قیمتوں میں 2021 سے 155% اضافہ ہو چکا۔ بلومبرگ کی رپورٹ جاری۔ حکومت کو آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی آئی۔ عزم، جوش اور ولولہ۔ واگا بارڈر پر یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ پاکستان رینجرز کے شیر دل جوانوں کی گھن گرج۔ وطن کی حفاظت کے جذبے سے بھرپور پریڈ نے پاکستانیوں کا لہو خوب گرمایا۔ تقریب میں موجود بچے، بزرگ، خواتین سبھی بہت پرجوش، بھرپور انداز میں سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اولمپئن ارشد ندیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ گورنر کامران ٹیسوری نے ارشد ندیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ارشد ندیم نے کہا کراچی میں عوام کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ فنکاروں کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس۔ ملک بھر میں جشن کا سما۔ شہر اقتدار میں آزادی کا جشن۔ اسلام آباد F9 پارک میں یوم آزادی کا منفرد جشن، ڈرون شو اور رنگا رنگ تقریب۔ اٹک میں طویل ترین پرچم لہرانے کا مظاہرہ۔ 1 کلومیٹر لمبا اور 15 فٹ چوڑا پرچم لہرایا گیا۔ اٹک میں طویل ترین پرچم لہرایا گیا اور گوادر، ہب، گڈانی اور ماڑا پسنی میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات۔ کراچی میں ماہی گیروں کی کھلے سمندر میں بوٹ ریلی۔ ماہی گیروں نے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری۔ فاتح خوانی، حضوری باغ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب۔ خطاب میں کہا سیاسی استحکام ہو تو پاکستان آئیڈیل ملک بن سکتا ہے۔ ایک قوم بن کر سوچیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پاکستان میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، مل کر عہد کریں، ہم نے سازش کا حصہ نہیں بننا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے بھی ملاقات کی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। यौम आज़ादी पर पेशावर में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की और यौम आज़ादी का केक काटा। सिविल सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। आज़ाद कश्मीर में भी हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग और दीगर कई मकामात पर तकरीबात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पैगाम में कहा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। कराची से कश्मीर तक आज़ादी का जश्न। ज़ियारत डेरा बुगटी, जाफराबाद, तुरबत, लसबेला, दुक्की, कोलू और कल्लात समेत बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी के रंग। जहलुम, खारियाँ, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। सिंध में उमरकोट, लाड़काना, सखर, थरपारकर, मिट्ठी में भी परचम कुशाई। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान और औरकजई समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। ए वतन तुझ पर सब कुर्बान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। सब हिलाली परचम के कैप्स, बैजेस, मलबूसात के साथ बच्चों का हल्ला गुल्ला। कौमी तराने गाकर वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। बच्चे भी कौम के साथ खुशियों में शरीक। सिटी न्यूज़ नेटवर्क 16 बरस का हो गया। CNN हेडक्वार्टर्स में केक काटने की तकरीब। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, असाइनमेंट हेड सिटी 42 जैनुल आबदीन, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी और स्टाफ ने शिरकत की। सिटी 42 जो है, मैंने अपनी आंखों के सामने ये पौधा जो है वो मोहसिन नकवी ने लगाया था और इस पौधे को आप सब ने, हज़ारों लोगों ने इस शहर के ना सिर्फ उसकी ओनरशिप ली बल्कि सिटी 42 को ऐसे ही समझा कि वो शहर का वो हिस्सा है जिसके बगैर शायद हमारा दिन और रात दोनों मुकम्मल नहीं होते। और आज इसकी 16वीं सालगिरह है और मैं आप सब लोगों को, सिटी 42 फैमिली को, पूरे लाहौर को और तमाम लाहौरी जो पूरे दुनिया में हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा हमें सिटी 42 फैमिली ने हमें 14 अगस्त को दिया। मुल्क के मारूफ मेडिकल इदारों में परचम कुशाई की तकरीबा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन समेत तमाम बड़े अस्पतालों में यौम आज़ादी मनाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने म्यो कैंसर केयर हस्पताल मनावा और म्यो हस्पताल लाहौर में परचम कुशाई की। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने परचम कुशाई की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, अवाम के मफाद और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए हमारे तामीरी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। यौम आज़ादी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी जे ब्लिंकन का भी तहनीती पैगाम। ईरानी सफारत खाने की पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान में UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद उज़्ज़ाबी का मुबारकबाद का पैगाम। जापान के सफ़ीर की भी पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को का मरकजी इलाका पाकिस्तानी परचम के रंगों से जगमगा उठा। जश्न आज़ादी के सिलसिले में रोशनियों से पाकिस्तान और रूस के कौमी परचम बनाए गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जश्न आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साद अहमद वड़ाइच ने परचम कुशाई की। नाजरीन, ये 14 अगस्त 1947 की रात है। पाकिस्तान बन चुका। 77 साल पहले की रात ख्वाबों की ताबीर लाई थी। आधी रात के बाद भी मुसलमान जाग रहे थे। एक खून का दरिया था और डूब के जाना था। क़याम पाकिस्तान के वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने हिजरत की। लुटे पुटे 73 लाख अफराद पाकिस्तान पहुंचे। सिर्फ पंजाब में 21 लाख अफराद कत्लेआम की नज़र हो गए। बुलेटिन में देखिए 24 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल प्रेजेंटेशन। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में वतन अजीज़ के 4 सपूत कुर्बान। शहीद होने वालों में हवलदार निसार हुसैन, नाइक रशीद गुल, नाइक इरफान उल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद हुए। बानी PTI की पैगाम रसानी के इल्ज़ामात। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम ज़ेर हिरासत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया।
कराची में रवा साल का पहला कॉन्गो वायरस केस सामने आ गया। जिन्ना हस्पताल में 32 साला मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज़ में मुंतकिल। मरीज को आइसोलेट कर दिया गया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। ताज़ा बमबारी में 16 फ़लस्तीनी शहीद। शमाली बैतुल्लाहिया में एक इमारत पर इसराइली गोलाबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में मकान पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,929 हो गई। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के साथियों की पकड़ धकड़ जारी। साबिक वज़ीर कानून अनीसुल हक और मुशीर अनीसुर रहमान को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। बांग्लादेश की अदालत ने मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर दाखिला, अवामी लीग के मकामी रहनुमा और 4 पुलिस अफसरान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। इंटरनेशनल स्टेडियम डिज़ाइन करने वाली कंपनी के हेड ऑफिस गए। इजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के डिज़ाइन की हतमी मंजूरी। और मानसून का नया स्पेल, मूसलाधार बारिशें रंग जमाने को तैयार। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल अपना रंग जमाएंगे।